U Starom Zavetu Bog je zabranio da se slika božanstvo, naglašavajući tu zabranu kroz 10 zapovesti koje je dao Mojseju. Sveta Trojica je izvan svakog oblika i vida, nadsuštanstvena je i neopisiva. Zbog toga je nemoguće da se bilo kojim oblikom naslika neopisivi Bog. No u vreme Novog Zaveta neopisivo Očevo slovo postalo je opisivo, ovapločujući se od Duha Svetog i Presvete Bogorodice. Na taj način Bog nam je pokazao kako božanstvo može da se opiše, ne kao neopisiva suština Svete Trojice, već kao ipostas Bogočoveka Hrista, koji je božanstvo koje se sjedinilo nesliveno i nerazdeljivo, asinhitos i adieretos, sa ljudskim bićem. O ovome svedoči i sveti apostol Pavle, koji kaže da je Hristos ikona nevidljivog Boga, prvorođeni svega stvorenog, zato što je u njemu smeštena punoća božanstva u telu. To ovapločenje jasno objavljuje i sveti Simeon Novi Bogoslov u njegovim slovima kada kaže: Bog je postao čovek i odmah je po telu postao srodnik svim ljudima, postao je brat svim ljudima. Potrebno je da se istakne da se njegova mistična teologija pojavljuje u jednom vremenu kada se još uvek osjećaju posledice monofizitizma i ikonoborstva, te upravo kao odgovor spomenutim jeretičkim pravcima, svojim učenjem o ovapločenju, sveti Simeon Novi Bogoslov jasno izlaže život i autentični opit crkve. Ovde je neophodno da predočimo i sledeće. Stav svetog Simeona Novog Bogoslova se razvija u okvirima njegovog učenja o začeću slova u Duhu Svetom od strane svakog verujućeg. Ovo začeće Logosa u srcu svakog verujućeg predstavlja vrhunsko vrednovanje Hristologije, budući da uvodi jedno u Duhu Svetom večno ovapločenje, kao cilj i rezultat hristološkog događaja. Teško je moguće da se neko nazove monahom ili uopšte hrišćaninom, ukoliko nema upravo taj konkretni opit ovapločenja Logosa u svom postojanju. Dakle, začinjemo Logosa ne telesno, kao što je začela Djeva Bogorodica, već duhovno, no začinjemo ga istinski i imamo u našim srcima istog onog kojeg je i Djeva začela. Kao što kaže božanstveni Pavle, Bog koji reče da iz tame zasija svetlost, on zasija u srcima našim radi prosvetljenja znanja slave Božije u licu Isusa Hrista. Sledstveno, jedna od najbitnijih odlika teologije svetog Simeona Novog Bogoslova jeste ovapločenje. Delo Hristovo se ne ograničava samo na prinošenju
спасења палог човека и на ослобоđenju из робства, распадљивости и смрти, веќе се протеже и на даривање новог живота, кој е могуćност и дар обнове и спасења човека. Примио е нашу плод да би мистички обновио целокупну нашу природу. Свети Симеон Нови Богослов, као и веćина отаца, сматра да очовечење нема повезаност исклучиво са падом, веќе више са обновом и обожењем човека. Одатле ова плочење представља клучну реч у уметности живота монаха, додали бисмо и сваког христијанина. За христијанско искуство догаđај сјединјења божанства и човечанства представља одлучујучи онтолошки догаđај. Одрицање истинског и савршеног единства, божанског и човечанског у личности Логоса, не представља само немоќ човекове логике са јасним сотериолошким последицама, веќе увреду пројаве тајне Свете Тројце, која се совршава у оквирима христолошког догаđаја. Одрицање од ова плочења равно е одрицању од Свете Тројце. Управо због тога, иконоборачким нападима кои негирају ова плочење, Свети Симеон Нови Богослов одговара личним монашким опитом литургиског начина постојања, те нам својом мистичном теологијом открива културу ова плочења. Он е поборник културе ова плочења. Предајучи светлост негове теологија, снажно е запечатио своју епоху благодатним ученицима. Песник са крајњом осетљивошќу и са високим тоном, сигурно заузима место у области културе, бивајучи еден теолог са малим или без икаквог философског образовања. Негово песничко дело Химне божанственог Ероса распростире искуство единства нествореног и створеног унутар божанствених просветљења. Нестворена светлост, преображавајучи, преобликуе и мења ум и чула, тако да у односу молитве и умственог заедничарења човек може да куша познање, љубав и врхунску сладост. Nije реч о бегству, веќе о едном крајње оптимистичком ставу у животу, кој са сигурношќу стреми преображавању створене стварности у светлоносне божанствене енергије. У својим химнама Свети Симеон Нови Богослов истиче: Дакле постаде Слово садејством Духа и благоволењем Отца, непреложно потпуни човек. Нестворени Бог по природи неизрecivo би створен и обожујучи то што е примио, двоструко чудо ми јави са двема делувањима, уедно и са двема волјама, видљиво и невидљиво, дохватљиво и недохватљиво. Те се показа као твар усред све твари
iako su mislili da nije tvar, da je prividno bio to, no uopšte nije prividno, već bivajući usred svih čustvitelnih tvari, slovo se videlo spojeno sa primljenim kao tvar. Otkako je primio tvar, je sakrio i odveo u visine, u slavi sopstvenoj koja je nad reči. Loša strana post-ikonoboračkog perioda sastoji se u činjenici da je taj period kod mnogih doneo osjećaj lažne samodovoljnosti, to jest osjećaj da je dovoljan samo razvoj uma da bi čovek spoznao Boga. Ovom duhu će se suprotstaviti Sveti Simeon Novi Bogoslov, jer razvoj logike nije dovoljan za spoznanje Boga. Razume se, ilustracija te lažne samodovoljnosti je mitropolit Stefan Nikomidijski, čija je laka teologija usmerena ka sterilnom moralizmu, zakonima, socijalnoj teologiji koji ne dovode čoveka do suštinskog preobražaja. Zato Sveti Simeon Novi Bogoslov postavlja pitanje: šta činimo sa ovaploćenjem? Ovaploćenje se desilo samo da bismo imali određene pravilne društvene ideje? Te ideje možemo da imamo i bez ovaploćenja. I etiku možemo da imamo bez ovaploćenja. Kultura ima smisla kada ima karakteristike ovaploćenja i pristup različitosti, duboko različitog od onoga što mi nismo. Bog je ličnost koja otkriva jednu povezanost, jedan način postojanja. U hrišćanskoj teologiji Bog je ličnost koja poziva sa ciljem da postane prostor, da se bude smešten, useljen. Tuga, ljubav, život, smrt, čula, useljuju se u ličnost. Veličina Hristovog dela nema svoj krajni cilj samo izbavljenje od praroditeljskog greha, već prvenstveno sazdavanje nove stvarnosti u kojoj je konačno pobeđena smrt i čovek se proniče sa nesazdanom božanstvenom energijom. Od trenutka kada čovek ulazi u potragu za prvo sazdanom lepotom, logično je da budu postavljena određena pitanja. Da li ta potraga ima antropološku osnovu? Da li postoji konkretna ličnost koja ovaploćuje istinskog čoveka? Odgovor Božji na ova pitanja jeste ovaploćenje njegovog logosa. Tajna božanstvenog domostroja, koji je shvaćen kao tajna spasenja, počinje sa događajem sazdanje sveta i čoveka, produžava se presazdavanjem i obnovljenjem ljudske prirode u Hristu, kroz koju ima mogućnost da se obnovi svaki čovek i cela tvar, te se na kraju sve ispunjava u eshatonu. Sasvim suprotno monofizitizmu i ikonoborstvu, Sveti Simeon Novi Bogoslov u svojim nadahnutim himnama, poistovećujući čak
i ljudske polne organe sa telom Hristovim zablistače svojom kulturom ovaploćenja govoreći. Ovo je jedan deo 15. himne iz njegove knjige. Vredi svako zaista da celu himnu pročita. On kaže ovako, citiram: Udovi Hristovi postasmo, Hristos je pak naš ud. Hristos mi je ruka, noga Hristos, meni sve skrbno. A ja kleti, ruka sam Hristova i noga Hristova. Pomerim li ruku, Hristos sav je moja ruka. Ne govori da hulim, već primi ovo i pokloni se Hristu, koji te je takvog stvorio. Svaki naš ud će biti ceo Hristos. On, bivajući mnoštvo, ostaje jedan nedeljiv, a ipak svaki deo biva celi Hristos. Tako pak, priznao bih da je i prst moj Hristos, i pod znacima navoda i žir, kaže sveti Simeonov bogoslov. I dodaje: Zar se nisi naježio i postideo? No Bog se nije stideo da postane sličan tebi, a ti li se stidiš podoban njemu da budeš? I pitaš me, ne stidiš li se ti od sramota i još svodiš Hrista na sramne udove? A ja ti opet kažem, pogledaj Hrista u utrobi, pomisli šta je u materici i šta iz materice izvire, te odakle je došao moj Bog izlazeći. Završeni citat. U produžetku ćemo izložiti sagledavanja oca Jovana Majendorfa u odnosu na našeg svetitelja pesnika. Majendorf ističe: Sveti Simeonov bogoslov je započeo svoj monaški život u Studitskom manastiru. Međutim, striktno vojnička disciplina velikog manastira je očigledno bila tuđa njegovom temperamentu, te se zato povukao u malu zajednicu manastira Svetog Mamanta u Carigradu. Kao i svi proroci, on izražava hrišćanski doživljaj, ne vodeći strogo računa o preciznoj terminologiji. Odatle se kod njega može lako pronaći odstupanje od utvrđene tradicije ili bilo kog bogoslovskog sistema. Usred tradicionalno nastrojenom vizantijskom društvu, Simeon stoji kao jedini zastupnik ličnog misticizma, no i kao važan svedok neizbežno zategnutih odnosa u hrišćanstvu između svih oblika institucionalizma i slobode duha. Simeonovo proročko isticanje da je hrišćanska vera doživljavanje živog Hrista nailazi na otpor. Legalistički i minimalistički pogled hrišćanstva, koji je veru svodio na izvršavanje obaveza, izgledao je daleko realističniji većini monaha i svetovnim ljudima. Zato su ovi minimalisti za Simeona bili moderni jeretici. Otvaram citat. Nazivam jereticima one koji kažu da u naše vreme i među nama ne postoji neko
ko može da drži evanđeljske zapovesti i da bude kao i sveti oci. Pre svega razume se da bude verujući i istinit, budući da se vera pokazuje delima. Potom, istovremeno da je najsposobniji za sozercanje, da je bogozritelj, te da se prosvetli, dakle da primi Duha Svetog i da sa njim vidi Sina zajedno sa Ocem. Oni, dakle, koji kažu da to nije moguće, nemaju neku drugu jeres, već, ako možemo da kažemo, imaju sve jeresi. Sveto evanđelje veli: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. A ovi antibožci, ili da tačnije kažem ovi antihristi, kažu to je nemoguće. To je nemoguće. Cilj svetog Simeona Novog Bogoslova je da formuliše napregnuti, zategnuti odnos između Carstva Božijeg i ovog sveta, da potvrdi da je napregnuti odnos između institucije i doživljavanja ugrađen u samo postojanje crkve kroz vekova. Realističan sakramentalizam Novog Bogoslova, znamo svi njegova himna o Evharistiji, deo je molitve pred sveto pričešće u služebniku, i jasno pokazuje da za njega posebnu važnost ima zategnuti odnos, a ne negiranje svetotajnske prirode crkve. Crkva je kanonizovala Simeona Novog Bogoslova i mnoge generacije istočnih hrišćana u njemu gledaju najvećeg mistika srednjeg veka. Na taj način je vizantijsko hrišćanstvo priznalo da je u crkvi Duh Sveti najveći kriterijum istine i jedini konačni autoritet. Iz učenja svetog Simeona Novog Bogoslova jasno se sagledava da, recimo, pesnik piše himnografiju, reditelj režira, uopšteno rečeno, čovek kao umetnik svog postojanja tvori, a iza cele procedure tehnike umetnika postoji jedna ontologija kao osnova postojeće stvarnosti. U hrišćanskoj teologiji ta osnova nije toliko teoretska, koliko je otisak ovaploćenja u životu crkvene zajednice. Dela svetog Simeona Novog Bogoslova nisu prostor zapovesti i kanona, već opis njegovog konkretnog života, ovaploćenja logosa u njegovoj ličnosti. U suprotnom bi postojala opasnost da se sazdaju dogmatizmi i neke teorije koje nemaju dodirnu tačku sa životom i opasnost da se pozivaju ljudi da žive prema tim dogmatizmima. U crkvi se dešava upravo suprotno. Prethodi jedan konkretni život, kao što je živo iskustvo ovaploćenja logosa u životu svetog Simeona Novog Bogoslova. Završavam rečenicom da opis tog života mi nazivamo teologijom. Hvala vam na pažnji. Σεβασμιότατε, ήθελα πρώτα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας
και να επενέσω την προσπάθεια που κάνετε για αυτά τα ευλογημένα συνέδρια, ούτως ώστε και εμείς μεταξύ μας να βρισκόμαστε, πατέρες, και να συναυλιζόμαστε. Και ευχαριστώ και τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου, με την αγάπη του με έφερε κοντά σας. Ο τίτλος της ομιλίας καταρχήν ήταν η συνέχιση της φιλοκαλικής παράδοσης στους σύγχρονους πατέρες, διότι είχαμε μια διακοπή της παραδόσεως αυτής και με τη χάρη του Χριστού οι σύγχρονοι πατέρες μας επανέφεραν και μας συνέδεσαν με τη φιλοκαλική παράδοση. Φιλοκαλία λοιπόν είναι η συλλογή βιβλίων η οποία περιέχει την αγιοπατερική σοφία που εκτείνεται από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα. Η ανθολόγηση των κειμένων έγινε από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον Άγιο Μακάριο τον Νοταρά και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1782. Σε αυτή τη συλλογή περιλαμβάνονται 36 συγγραφείς και τα κείμενα αυτά αποτελούν την πεμπτουσία της Ορθόδοξης ησυχαστικής παράδοσης. Κοινό γνώρισμά τους είναι η ασκητική και ησυχαστική οδός, μέσω της οποίας ο άνθρωπος, προσεγγίζοντας την Θεία Λαμπρότητα, γίνεται ακέραιο και ολοκληρωμένο πρόσωπο. Το ησυχαστικό και το φιλοκαλικό κίνημα μπορούμε να πούμε ότι είναι τα δύο μεγάλα πνευματικά κινήματα του Ορθοδόξου μοναχισμού, που είχαν βαρισίμαντες επιπτώσεις στη ζωή και την πορεία του μοναχισμού, αλλά και ολόκληρης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και τα δύο αυτά κινήματα ξεκίνησαν από το Άγιο Όρος και είχαν την αναφορά τους σε αυτό. Το ησυχαστικό κίνημα εκδηλώθηκε τον 14ο αιώνα, κατά τον οποίο άκμαζε το λογοκρατικό πνεύμα και άρχιζε να διαδίδεται ο σχολαστικισμός της Δύσεως. Κατά την κρίσιμη αυτή ιστορική περίοδο, το ησυχαστικό κίνημα διέσωσε και πρόβαλε την ταυτότητα της Ορθοδόξης Εκκλησίας και των Ορθοδόξων λαών. Το ησυχαστικό κίνημα, με κύριο εκφραστή του τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Αγιορείτη και Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, πρόβαλε τον εμπειρικό χαρακτήρα της χριστιανικής πίστεως και αντέκρουσε την οσιαρχική διδασκαλία της Δύσεως. Το ησυχαστικό πνεύμα διαδόθηκε γρήγορα σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο και όχι μόνο μέσα στην περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία κατά την περίοδο αυτή ήταν ήδη περιορισμένη εδαφικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτοι οι Σέρβοι μετέφρασαν έργα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τον τίμησαν ως Άγιο πριν από την επίσημη αναγνώρισή του, με αποτέλεσμα ο ησυχασμός να έχει μεγάλη εξάπλωση και στην Σερβία. Η εξάπλωση του ησυχασμού είχε σαφή επίδραση στην τέχνη και στον πολιτισμό της Σερβίας, όπως και ολόκληρου του βαλκανικού χώρου. Στη Βουλγαρία, παραδείγματος χάριν, μετέφερε τον ησυχασμό ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, με συνεχιστή τον Βούλγαρο μοναχό Θεοδόσιο και κατόπιν τον μαθητή εκείνου Ευθύμιο. Στην Ρουμανία το ησυχαστικό πνεύμα διεδόθηκε γρήγορα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Σε αυτό συνέβαλε πολύ ο ησυχαστής Άγιος Νίλος, Μητροπολίτης Βλαχίας, πρώην Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και ο ηγεμόνας της Βλαχίας Νεάκο Βεσαράβ, μαθητής του Αγίου Νίλου και του Αγίου Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Εντυπωσιακές ήταν οι επιπτώσεις του ησυχασμού και στη Ρωσία, με εκπρόσωπός της τον Όσιο Νίλο της Σόρας. Με την επικράτηση όμως των Ιωσηφιτών μοναχών που αντέδρασαν στο πνεύμα του Οσίου Νίλου, παραμερίστηκε στη Ρωσία η ησυχαστική παράδοση, παρήγμασε βαθμιδών ο μοναχισμός και η πατερική θεολογία και άνοιξε ο δρόμος για την είσοδο του δυτικού πνεύματος και της εκκοσμίκευσης της εκκλησιαστικής και κοινωνικής ζωής. Αυτό δυστυχώς επικράτησε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα ξεκινάει και πάλι στο Άγιο Όρος ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά γεγονότα της περίοδου της τουρκοκρατίας, που είναι το φιλοκαλικό κίνημα, γνωστό και ως κίνημα των Κολιβάδων,
που φθάνει και μέχρι τις μέρες μας. Το κίνημα αυτό έφερε την ανανέωση του ησυχαστικού πνεύματος και άσκησε βαθιά επίδραση σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Σκοπός του φιλοκαλικού κινήματος ήταν η πνευματική στήριξη των Ορθοδόξων με την αξιοποίηση της πατερικής παραδόσεως και της λειτουργικής ζωής. Κύριοι εκφραστές ήταν οι Άγιοι Μακάριος Κορίνθου και Νικόδημος ο Αγιορείτης, οι οποίοι εξέδωσαν την φιλοκαλία για πρώτη φορά το 1782, καθώς και τη συλλογή του Ευεργετινού. Την εποχή αυτή, κατά την οποία οι σχολαστικές επιδράσεις και οι νομικιστικές θεολογικές αντιλήψεις της Δύσης διαμόρφωσαν στον Ορθόδοξο χώρο μια ευσεβιστική ηθική, η φιλοκαλική συλλογή έρχεται να εξισορροπήσει τα πράγματα. Στο σχολαστικισμό και τον ορθολογισμό της δυτικής σκέψης αντιπαρατίθεται η ασκητική πνευματική παράδοση των πατέρων της Ανατολής. Με τη φιλοκαλία καταβάλλεται προσπάθεια όχι μόνο να αναχαιτιστούν τα θεολογικά ρεύματα της Δύσης, αλλά επιπλέον να αναγεννηθεί ο μοναχισμός και ευρύτερα ο εκκλησιαστικός βίος που βρισκόταν σε παρακμή. Κατά την εποχή αυτή ήταν τόσο μεγάλη η αλωτρίωση, ώστε οδηγούσε πολλούς στην αμφισβήτηση ακόμη και της ενέργειας της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό το γεγονός χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. «Και το δι θαυμαστόν τούτο εστί, ότι υπερετέρης τυχόν ενεργουμένην χάριν ακούσαμεν, φθονούντες διαβάλλομεν και ουδέ ή εστίν ενέργεια χάριτος εν τον είναι αιώνι πιστεύομεν». Δηλαδή και το άξιον απορίας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι τούτο. Αν ακούσουμε να ενεργεί η χάρις σε άλλους, τους φθονούμε και τους διαβάλλουμε και ούτε που πιστεύουμε αν υπάρχει καν η χάρις εις τον αιώναν αυτό. Και σε άλλο σημείο ο Όσιος Νικόδημος αναφέρει ότι η ησυχαστική οδός της νοεράς προσευχής ήταν σπάνιο φαινόμενο ακόμη και ανάμεσα στους μοναχούς. Λέει ο Άγιος, «Όπου γαρ πρώτερον πολλοί και των κατακόσμων όντες βασιλείς αυτοί και εν βασιλείης διατρίβοντες και μυρίες όσες φροντίσει και μερίμνες βιωτικές ως ημέρε καταγινόμενοι, εν και καθεαυτό εργονίχων, το αδιαλείπτος εν καρδία προσεύχεστε, ως πολλούς εν τες ιστορίες ευρίσκομεν, νυν εξαμελίας και αγνωσίας, ου μόνον παρά της εν τον κόσμο ούσιν, αλλά και παρά της μοναχής αυτής, και ησύχως μονάζουσιν σπανιότατον εστί, ο της ζημίας και πάνη της έβρετον». Δηλαδή, όπου πρωτήτερα πολλοί και κοσμικοί και βασιλιάδες και από όσους ζούσαν μέσα σε ανάκτορα και κάθε μέρα ταλαιπωρούνταν με μύριες ασχολίες και φροντίδες βιωτικές, είχαν ένα κύριο έργο, την αδιάλειπτη μέσα στην καρδιά προσευχή, και συναντούμε πολλούς μέσα στις διηγήσεις των πατέρων τώρα από αμέλεια και άγνοια, όχι μόνο ανάμεσα σε όσους ζουν στον κόσμο, αλλά και στους ιδίους τους μοναχούς που μονάζουν στην ησυχία, το πράγμα έγινε σπανιότατο προς μεγάλη ζημία και εξαιρετικά δυσέβρετο. Πολλές φορές ακόμη και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες δεν ήταν γνώστες της βαθιάς πνευματικής παράδοσης των πατέρων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αλλίωση του ορθοδόξου φρονήματος ακόμη και σε αυτούς. Το φιλοκαλικό κίνημα συνέβαλε ουσιαστικά στην ανανέωση της θρησκευτικής ζωής και της επανασύνδεσης του ορθοδόξου πληρώματος με τις πνευματικές του ρίζες. Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα διαπιστώνεται μια συνέχεια του πνεύματος της φιλοκαλικής παράδοσης στον αγιορείτικο μοναχισμό, που επηρέασε όχι μόνο τους μοναχούς αλλά και ολόκληρο το πλήρωμα της Ορθοδοξίας. Η διοπίστωση αυτή βρίσκει την έκφρασή της στα κείμενα των συγχρόνων αγιασμένων μορφών, όπως των Αγίων Σιλουανού του Αθωνίτου, Σοφρονίου Σαχάροφ, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Παϊσιού του Αγιορείτου και Δανιήλ του Κατουνακιώτου και των γερόντων Ιωσήφ του Βατοπεδινού, Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου, Εφρέμ του Φελιθεΐτου και άλλων, η παρουσία των οποίων συνέβαλε στην άνθηση του αγιορειτικού και κατ' επέκταση ολοκλήρου του μοναχισμού. Η παρακμή της ησυχαστικής παράδοσης, η οποία είχε πλήξει τον Ορθόδοξο κόσμο και την ακαδημαϊκή θεολογία,
επηρέασε και τον μοναχισμό, ακόμα και τον αγιορείτικο, που θα περίμενε κανείς ότι θα κρατούσε γερά την παράδοση. Υπήρχαν φυσικά μεμονωμένες μορφές γνησίων εκφραστών της ησυχαστικής παραδόσεως, που δεν κατανοούνταν από τους υπολείπους μοναχούς και εν πολλοίς ήσαν παρεξηγημένοι, γι' αυτό και ζούσαν απομονωμένοι, γευόμενοι το μέλι της χάριτος, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούσαν να το παραδώσουν, διότι δεν έβρισκαν κατάλληλους δέχτες της πνευματικής τους καταστάσεως. Έτσι έχουμε παραδείγματα μεγάλων ασκητών και ησυχαστών που δεν προβλήθηκαν, αλλά ανακαλύφθηκαν από εραστές της ησυχαστικής παραδόσεως, οι οποίοι στη συνέχεια κατάφεραν με τη δημιουργία των δικών τους συνοδιών να μεταγγίσουν στο υπόλοιπο Άγιο Όρος και την υπόλοιπη Ορθοδοξία τη συνέχιση της φιλοκαλικής παραδόσεως. Παραθέτουμε μερικά μόνο παραδείγματα δια του λόγου του αληθές. Ο υγιασμένος και ησυχαστής Παπασάββας ο πνευματικός δεν θεγόταν σχεδόν κανένα και ούτε άφησε συνοδεία ή διαδόχους της πνευματικής του καταστάσεως. Στις επιστολές του επίσης ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής αναφέρει ησυχαστές που είχε γνωρίσει ο ίδιος, ή τον Αιγέρον Καλλίνικος, άριστος ασκητής, έγκλειστος 40 έτη, εξασκών την νοεράν εργασίαν και αισθίων της Θείας αγάπης στο μέλι, ούτως εγεύθη την αρπαγήν του νοός. Άλλος, ο Γέρον Γεράσιμος, άκρον ησυχαστής, θαυμάσιος ασκητής, εξασκών την νοεράν προσευχήν, αυτός είχε τα δάκρυα συνεχή, γλυκενόμενος στη μελέτη του Ιησού. Ο Γέρον Ιγνάτιος, αόματος πολλά έτη, χρόνια πνευματικός, ευχόμενος νοερός και αδιαλείπτος και εκ της αυχής ανέπεμπε το στόμα του ευωδία, και όμως αυτούς όλους σχεδόν δεν τους ξέρει κανένας. Ήταν και άλλος πλέον θαυμασιότερος, ο Παπαδανιήλ, ο οποίος ήταν μιμητής του μεγάλου Αρσενίου, άκρον σιωπηλός, έγκλειστος σε φόρους ζωής, λειτουργός. Από τα δάκρυα πάντοτε εμούσκευε μπροστά του το χώμα. Δι' αυτό δεν ήθελε κανείς ξένος να είναι στη λειτουργία του, για να μην βλέπει την εργασία του. Ο Παπαδανιήλ κατ' εξαίρεση δεχόταν μόνον τους νεαρούς τότε μοναχούς Αρσένιο και Ιωσήφ, μετέπειτα Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή, οι οποίοι πήραν από αυτόν και την τάξη της μοναχικής τους ασκήσεως. Υπήρχαν και άλλοι, όπως ο γέροντες Κοδράτος Καρακαλινός, Αθανάσιος Γρηγοριάτης, Φιλάρετος Κωσταμονίτης, οι Αγιοπαυλίτες Γεράσιμος Μενάγιας, Ανδρέας και Θεοδόσιος, ο οποίος έγραψε και βιβλίο περί συχνής θείας μεταλήψεως, και πολλοί ακόμη, τους οποίους δεν είναι δυνατόν να απαριθμίσουμε. Υπήρχαν και άλλοι αφανείς εργάτε που η πρόνοια του Θεού δεν τους φανέρωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό που στις μέρες μας παρουσίασε σύγχρονες Άγιες μορφές, οι οποίες συνέδεσαν και μεταλαμπάδευσαν τη γνήσια πατερική παράδοση και το ησυχαστικό πνεύμα σε ολόκληρο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Επειδή είναι αδύνατον στη σύντομη αυτή εισήγηση να παρουσιάσουμε όλους τους γνωστούς τουλάχιστον πατέρες, αναφέρουμε μερικές μόνο χαρακτηριστικές αγιασμένες μορφές που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την αναγέννηση της φιλοκαλικής παραδόσεως στο Άγιο Όρος. Μεταξύ αυτών ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, τον οποίον κατάλαβε και μας παρουσίασε ο Άγιος Σοφρόνιος. Ήταν ένα κεφάλαιο στον σύγχρονο αγιορειτικό μοναχισμό, γιατί ο βίος και η διδασκαλία του, τα οποία συνέγραψε και κυκλοφόρησε σε πολλές γλώσσες ο Άγιος Σοφρόνιος, επανέφεραν στη σωστή βάση τον δρόμο της ασκήσεως και του αγιασμού. Ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, σαν μέλισσα έψαχνε σε όλη του τη ζωή τα ησυχαστικά άνθη του Άθωνος. Σαν αποτέλεσμα μας παρέδωσε το μέλι της ησυχαστικής του εμπειρίας που καλλιέργησε μέσω της νοεράς προσευχής μέσα στα σπήλαια του Άθωνος. Η ζωή, η διδασκαλία και η εμπειρία του έγιναν γνωστές μέσω των εκδόσεων των επιστολών του από τις μονές Φιλοθέου και Βατοπεδίου, καθώς και του βίου του από τα πνευματικά του παιδιά Ιωσήφ Βατοπεδινό και Εφραίμ Φιλοθεήτη. Αυτό έγινε αιτία πλήθος νέων να στραφούν προς τον μοναχισμό και να συνδεθούν με τα πνευματικά του τέκνα, Εφραίμ Κατουνακιώτη, Ιωσήφ Βατοπεδινό, Χαράλαμπο Διονυσιάτη και Εφραίμ Φιλοθεήτη,
και από αυτή τη ρίζα να επανδρωθούν πολλές μονές του Αγίου Όρους και πολλές μονές εκτός Αγίου Όρους με πλήθος μοναχών και μοναζουσών. Η επιρροή της διδασκαλίας αυτής του γέροντα και των πνευματικών του τέκνων έφτασε μέχρι και τα λαϊκά στρώματα, με αποτέλεσμα ακόμη και τα μικρά παιδιά να κρατάνε κομποσχήνη και να προσεύχονται με την ευχή του Ιησού. Ακόμα όμως και αυτός ο μεγάλος ασκητής, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ήταν σε όλη του τη ζωή παρεξηγημένος και θεωρείτο από όλους πλανεμένος. Εδώ επαληθεύεται ο λόγος του Αγίου Νικοδήμου, ο οποίος αναφέρει ότι αν ακούσουμε να ενεργεί η χάρις σε άλλους, τους φθονούμε και τους διαβάλλουμε και ούτε που πιστεύουμε αν υπάρχει καν η χάρις στον αιώναν αυτό. Και ο ίδιος ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής σε επιστολή του αναφέρει «Την δε σήμερον δεν ακούγεται λόγος περί τα τι αυτά, διότι τόσην πολλήν μέριμναν και φροντίδαν ηλικήν έχει καταλάβει τους ανθρώπους και τελεία σχεδόν καταφρόνησης εις την νηπτικήν, όπου πολλοί όχι μόνο δεν θέλουν να ερευνήσουν, να μάθουν, να πράξουν αυτά, αλλά και αν ακούσουν να επίτει αυτά κανείς, ευθύς εξεγείρονται δυσμενώς εναντίον του και τον έχουν δια παράλογων και μωρών, διότι είναι ανώμιος ο βίος του». Επίσης, ως νεοφανής αστέρας της ησυχαστικής ζωής και της εργασίας της Ιεράς Προσευχής, την οποία παρέλαβε από τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, αναδείχθηκε ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Άλλος φάρος της πνευματικής αυτής αναγεννήσεως είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος πραγματικά εξέλαμψε σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, ξεπερνώντας τα όρια του Αγίου Όρους και της Ελλάδος, σαγηνεύοντας τις ψυχές με τη ζωή, τον λόγο και τα θαύματά του. Τα λίγα βιβλία που συνέγραψε, η συγγραφή του βίου του από τα πνευματικά του τέκνα και η πολύτιμη έκδοση της διδασκαλίας του από τη Μονή Σουρωτής και οι μεταφράσεις του σε πάρα πολλές γλώσσες έκαναν τον γέρο Παΐσιο να αποτελεί ένα φαινόμενο μέσα στον σύγχρονο Ορθόδοξο κόσμο και όχι μόνον. Όντως είναι πατήρ παγκόσμιος. Η παρουσία του γέροντος Θεοκλήτου, μοναχού του Διονυσιάτου, στο Άγιο Όρος, η ενασχόλησή του με τους φιλοκαλικούς και νηπτικούς πατέρες, καθώς και η προβολή τους μέσω των πολλών βιβλίων που συνέγραψε, προσέφερε τα μέγιστα στην επαφή των Ορθοδόξων μοναχών και λαϊκών με την πατερική παράδοση. Πολλές ακόμη αγιορείτικες μορφές, παλαιότερες και νεότερες, όπως ο γέρο Χατζηγιώργης, ο Παπατήχων ο Ρώσος, ο Σέρβος Γεώργιος Πράγκο, μαθητούς του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, οι γέροντες Ρουμάνη Διονύσιος και Ιωάννης της Κήτης της Κολιτσού, καθώς και οι νεότεροι ηγούμενοι Γεώργιος Γρηγοριάτης και Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, άλλος με την παρουσία του, άλλος με το λόγο του και άλλος με τα γραφόμενά του, παρέδωσαν μέχρι των ημερών μας τον πλούτο των φιλοκαλικών πατέρων. Οι εντός της Ελλάδος συνεχιστές της φιλοκαλικής παραδόσεως. Ξεκινώντας η φιλοκαλική αναγέννηση από το Άγιο Όρος, επεκτάθηκε και εκτός αυτού. Αναφέρουμε μερικούς από τους σημαντικότερους εκφραστές της στον ελλαδικό χώρο. Ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο θαυματουργός, ο οποίος είχε συχνή επαφή με τον Όσιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη. Μετέφερε την φιλοκαλική παράδοση τόσο στη μονή που ίδρυσε στην Αίγινα, όσο και στο πλήθος των πνευματικών του τέκνων, αλλά και των μαθητών του της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, όπου ήταν διευθυντής. Το πλήθος των συγγραμμάτων του, η αγιασμένη ζωή του καθώς και τα θαύματά του, του έδωσαν την επωνυμία «Ο Άγιος του αιώνα μας». Ο Άγιος Νεκτάριος αγαπήθηκε από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, σκορπίζοντας παντού την ιαματική χάρη μέσω των απείρων θαυμάτων του. Εμφορούμενος από το ίδιο πνεύμα της φιλοκαλικής αναγέννησης και έχοντας άμεση ή έμμεση σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο, βρίσκουμε τους Αγίους Σάββα τον Ενκαλύμνο, Αμφιλόχιο της Πάτμου, Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, Φιλόθεο Ζερβάκο και τον Αγιορείτη ηγούμενο Άγιο Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη.
Η παρουσία του Αγίου Ιερονύμου στο Σιμωνοπετρίτικο μετόχι της αναλήψεως στην Αθήνα, με τις καθημερινές ακολουθίες, τις συχνές αγρυπνίες και την εξομολόγηση, το κατέστησε πνευματική πηγή που ξεδιψούσε τους φιλόθεους ανθρώπους, μοναχούς και λαϊκούς με τα νάματα της φιλοκαλικής παραδόσεως. Ιδιαίτερη ήταν η προσφορά του στην αναγέννηση και τοποθέτηση στις πατερικές βάσεις του γυναικείου μοναχισμού. Στις αρχές του 20ου αιώνα εξήνθησε εις την έρημον των Αθηνών ως ρόδον εύωσμον της Θείας Χάριτος ο Άγιος Νικόλαος ο Παπαπλανάς, ο απλούς και περιφρονημένος ιερέας των Αθηνών. Κόντρα στο ηθικιστικό και αντιμοναχικό πνεύμα της εποχής του, έζησε και μετέδωσε το πνεύμα των φιλοκαλικών πατέρων, διωκόμενος, υστερούμενος, κακουχούμενος και περιφρονούμενος ακόμη και από τις εκκλησιαστικές αρχές. Έσπερνε αθόρυβα τον σπόρο της πατερικής παραδόσεως. Με τις πολύερες αγρυπνίες του, τη μνημόνευση των χιλιάδων ονομάτων που κουβαλούσε, μα περισσότερο με την αγιασμένη παρουσία του, με την απλότητά του και την ταπείνωσή του, θαυματουργούσε και γινόταν φως σε όσους είχαν μάτια που ποθούσαν να δουν και να ζήσουν τη γνήσια αγιορετική παράδοση. Δύο από αυτούς είναι και οι μεγάλοι Έλληνες λογοτέχνες Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, οι οποίοι τον ακολουθούσαν και τον διακονούσαν στην ανάγνωση των ψαλμοδιών των Ιερών Ακολουθιών. Αυτοί οι δύο μεγάλοι λογοτέχνες, μαζί με τον αγιογράφο και λογοτέχνη Φώτη Κόντογλου, καθώς και τον λαϊκό ιεροκήρυκα Δημήτριο Παναγόπουλο, αποτελούν μερικούς από τους λαϊκούς εκφραστές της φιλοκαλικής παραδόσεως. Ο γέροντας Χερουβίμ, ο Αγιορείτης, με την ίδρυση της Μονής Παρακλήτου και την έκδοση πολλών βιβλίων φιλοκαλικού περιεχομένου και ιδιαιτέρως των συγχρόνων αγιορειτικών μορφών, ενίσχυσε την ήδη διαμορφούμενη πνευματική αναγέννηση. Ως άλλος φωτεινός αστέρας εξέλαμψε στο κέντρο της Αθήνας και εφώτισε την οικουμένη ο Αγιορείτης Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Κουβάλισε από το Άγιο Όρος την παράδοση των κολυβάδων. Έζησε κοντά στους πονεμένους ανθρώπους με αγρυπνίες, λειτουργίες, πολύερες εξομολογήσεις και νουθεσίες, χρησιμοποιώντας με ταπείνωση τα μεγάλα χαρίσματα της διοράσεως και προοράσεως που του έδωσε ο Θεός. Έκανε ζωντανή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον σύγχρονο κόσμο της αρνήσεως των πάντων. Στη Μεγαλόνισσο Κύπρο υπήρχε πάντοτε η λαϊκή ευσέβεια, όμως τη φιλοκαλική αναγέννηση έκανε η Μονή Σταυροβουνίου με κύριους εκφραστές τους ανακαινιστές της Μονής εξ Αγίου Όρους επανελθόντες Κυπρίους πατέρες, τον ηγούμενο Διονύσιο τον Πρώτο, τον ηγούμενο Βαρνάβα και τα κατασάρκα αδέλφια του Καλίνικο και Γρηγόριο και τον μετέπειτα Βαρνάβα ηγούμενο Διονύσιο τον Δεύτερο, καθώς και τον ιερομόναχο Κυπριανό. Συνεχιστές τους ήταν οι ηγούμενοι Γερμανός και Αθανάσιος. Αυτοί μετέφεραν το ασκητικό πνεύμα των κολυβάδων πατέρων και επηρέασαν τη ζωή των μοναχών, φτάνοντας και μέχρι τα λαϊκά στρώματα. Εκ των πολλών που ζούσαν την ασκητική ζωή μέσα στον κόσμο, αναφέρουμε ενδεικτικά τον παππού Παναγί Χατζιονά με τα δύο του αδέλφια Βασίλειο και Τριφωνού. Από τη μονή αυτή πλήθος μοναχών, μεταφέροντας μαζί τους το ασκητικό πνεύμα, υπηρέτησαν και σε άλλα μέρη της Ορθοδοξίας και αναδείχθησαν Άγιοι και διδάσκαλοι της φιλοκαλικής εμπειρίας. Αναφέρουμε μερικούς από αυτούς, όπως τον ιερομάρτυρα Άγιο Φιλούμενο και τον δίδυμο αδελφό του, τον ιερομόναχο Ελπίδιο, οι οποίοι ξεκίνησαν από τη Μονή Σταυροβουνίου, τον γέροντα μου, τον Ιωσήφ, ο οποίος αναμόρφωσε τη Μονή Βατοπεδίου, επανδρώνοντάς την με πλήθος μοναχών των πλήστων καταγωμένων εκ Κύπρου. Ο γέροντας Ιωσήφ επανήλθε για λίγο στην Κύπρο, φέρνοντας μαζί του την ασκητική εμπειρία της φιλοκαλικής παραδόσεως, την οποία έλαβε ασκηθής παρά τους πόδας του μεγάλου ασκητού των ημερών μας, Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, και δημιουργώντας με την παρουσία του πνευματικού του τέκνου, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, πλήθος μοναστικών αδελφοτήτων, οι οποίες μαζί με τις υπόλοιπες μονές επηρεάζουν την πνευματική ζωή του τόπου.
Αξίζει να αναφέρουμε την παρουσία του αγιασμένου γέροντος Γαβριήλ, ο οποίος από τη μονή του Αποστόλου Βαρνάβα μετέβη στον Άθωνα και από εκεί επανήλθε στην Κύπρο, γενόμενος ηγούμενος της κατεχόμενης πλέον από τους Τούρκους μονής του. Ζώντας το μετόχι της μονής Κίκου στη Λευκοσία, μετέφερε σε κληρικούς και λαϊκούς το άρωμα της πατερικής παραδόσεως. Και τώρα συνέχεια της φιλοκαλικής παραδόσεως και στον υπόλοιπο ορθόδοξο κόσμο. Ο Όσιος Παΐσιος ο Βελιτσκόφσκι ανέλαβε τη διάδοση του φιλοκαλικού πνεύματος στη Μολδαβία και τη Ρωσία. Έζησε ως ερημίτης στο Άγιον Όρος και ως γέροντας της παντοκριτορινής σκήτης του προφήτου Ηλία. Ήρθε σε επαφή με προτεργάτες του φιλοκαλικού κινήματος και άρχισε να συλλέγει και να μεταφράζει φιλοκαλικά κείμενα. Επέστρεψε με τη συνοδεία του στη Μολδαβία, όπου συγκρότησε μεγάλες μοναστικές αδελφότητες. Μετέφρασε την φιλοκαλία στα σλαβωνικά και την κυκλοφόρησε περίπου 11 χρόνια μετά την δημοσίευση της ελληνικής από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Αυτή διαδόθηκε ευρύτατα όχι μονάχα μεταξύ των μοναχών αλλά και μεταξύ των λαϊκών. Το φιλοκαλικό κίνημα επηρέασε βαθύτατα τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή και στη Ρωσία. Στο κλίμα αυτό καλλιεργήθηκε ο θεσμός των γερόντων, Στάρετς, και ανεδείχθηκαν πολλά μοναστικά κέντρα, ανάμεσα στα οποία διακρίθηκαν ιδιαίτερα το Σάροφ και η Όπτινα με τις φωτεινές μορφές των οσίων Σεραφείμ και Βαρσανοφίου αντίστοιχα. Η προσευχή του Ιησού διαδόθηκε σε όλα τα στρώματα του ρωσικού λαού και αναπτύχθηκε βαθύτατα λαϊκή ευσέβεια. Στο ευρύτερο κοινό το περιεχόμενο της φιλοκαλίας έγινε γνωστό με το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που μετεφράστηκε από τα ρωσικά σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες και κυκλοφόρησε σε όλο τον ευρωπαϊκό κόσμο. Στην Ελλάδα έγινε ευρύτατα γνωστό με πολλές επανεκδόσεις. Έτσι, μετά την κρίση που υπέστη η Ορθόδοξη παράδοση κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, με τις έντονες δυτικές επιδράσεις και μετά την αναζήτηση νέων προσανατολισμών κατά τον αιώνα που ακολούθησε, διαμορφώθηκε νέα κατάσταση. Από αυτήν την πνευματική αναγέννηση επηρεάστηκαν και πολλοί φιλόσοφοι και λογοτέχνες όπως ο Ντοστογεύσκι, ο Μπερδιάιεφ και ο Τολστόι και άλλοι. Αξιόλογη ήταν η επίδραση του φιλοκαλικού κινήματος και στη Ρουμανία. Με την αναγέννηση του μοναχισμού και την προσπάθεια επανασύνδεσής του με το Άγιο Όρος. Αυτό επιτεύχθηκε με τις συχνές προσκυνηματικές επισκέψεις στον Άθωνα πλήθος λαϊκών, κληρικών, μοναχών και επισκόπων. Η παρουσία αγιασμένων μορφών όπως των γερόντων Κλεόπα Ηλιέ, Αρσενίου Μπόκα, Αρσενίου Παπατσόκ, Παϊσίου Λάρου και άλλων, καθώς και των αγιοριτών γερόντων Διονυσίου και Ιωάννου εκ της βατοπεδινής σκήτης Κολιτσού και Πετρονίου Προδρομήτη, αποδεικνύει την συνέχιση και σε αυτή την ορθόδοξη χώρα του φιλοκαλικού πνεύματος. Η παρουσία του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς στη Σερβία και του πλήθους των μαθητών του, καθώς και άλλων αγιασμένων μορφών όπως του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, του γέροντα Θαδέου της Βιτόβιτσα και του αγιασμένου Πατριάρχου Παύλου, συνέβαλαν στη φιλοκαλική αναγέννηση τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην μοναχική ζωή και κατ' επέκταση και στα λαϊκά στρώματα. Έντονη ήταν η παρουσία στον ελλαδικό χώρο των μετέπειτα επισκόπων Αμφιλοχίου, Αθανασίου και Ειρηναίου και άλλων Σέρβων πατέρων, οι οποίοι συνδέθηκαν με όλες τις σύγχρονες φιλοκαλικές μορφές της Ελλάδος. Έζησαν κατά τη διάρκεια των θεολογικών τους σπουδών στην Αθήνα με αγρυπνίες και έντονη λειτουργική ζωή, αυξάνοντας το άρωμα της φιλοκαλικής παραδόσεως που κουβαλούσαν και μεταφέροντάς το στην πατρίδα τους. Καρπός υπήρξε η άνθηση του φιλοκαλικού πνεύματος τόσο σε πολλές μοναστικές αδελφότητες όσο και σε κληρικούς και λαϊκούς. Η πληθωρική θεολογική, ασκητική και αρχοντική μορφή του Αγίου Αγιορείτου Γέροντος Σοφρονίου με τη δημιουργία της μονής του στο Έσεξ της Αγγλίας και τα πολλά γραπτά του που περιέχουν το ησυχαστικό πνεύμα έφεραν την πνευματική φιλοκαλική αναγέννηση τόσο στον χώρο της Μεγάλης Βρετανίας όσο και κατ' επέκταση στο δυτικό χριστιανικό κόσμο
και όλη την Ορθοδοξία. Ιδιαιτέρως αναφέρω τα 2 βιβλία του «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί» και «Περί προσευχής», στα οποία κεντρικό θέμα είναι η νοερά προσευχή. Τέλος, να αναφέρω και τη μορφή του νέου Κοσμά Ετωλού, που εξήλθεν από την ίδια μονή Φιλοθέου, του γέροντος Εφραίμ της Αριζώνας. Νομίζω για αυτή την σύγχρονη Αγία Μορφή θα γράψει εκκλησιαστική ιστορία ως τον μεταφορέα της βιωματικής και γνήσιας φιλοκαλικής παραδόσεως από τον Άθωνα και από τον αγιασμένο γέροντά του Ιωσήφ τον Ησυχαστή στον Καναδά και στην Αμερική. Η ίδρυση περίπου 20 μονών, δηλαδή ένα δεύτερο Άγιο Όρος, αποτελεί πραγματικά ένα έργο της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος μέσω της σύγχρονης αυτής φιλοκαλικής μορφής που λέγεται γέροντας Εφραίμ της Φιλοθέου και της Αριζώνας. Τα αποτελέσματα της πνευματικής του προσφοράς είναι ήδη εμφανή τόσο σε κληρικούς όσο και πλήθος λαϊκών αδελφών μας που κρατούν πλέον το κομποσχήνι, ασχολούνται με την προσευχή του Ιησού και κατακλείζουν τα μοναστήρια του γέροντος Εφραίμ. Η αναβίωση της φιλοκαλικής παραδόσεως συνέβαλε και στην ανανέωση της πατερικής θεολογίας, φθάνοντας και μέχρι τα λαϊκά στρώματα. Η ανανέωση αυτή έχει σαν κέντρο την προσευχή και δι' την νοερά, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στα μυστήρια, τα οποία στηρίζονται στο πρόσωπο του Χριστού και ιδιαιτέρως στη συμμετοχή στην Θεία Κοινωνία, μέσω της οποίας γίνεται η μετοχή στην εν Χριστώ ζωή. Θεμέλιο της φιλοκαλικής κινήσεως είναι η εν Χριστώ ζωή που βιώνεται με την άσκηση, τη μετάνοια, την εξομολόγηση, την προσευχή και τη Θεία Ευχαριστία και ως έκφρασή της έρχεται η κατά Χριστόν ζωή. Άρα είναι τρόπος ζωής του ανακαινιστέντος ανθρώπου. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι αμαρτωλός, αλλά με την κατά Χριστόν ζωή ανακαινίζεται. Η κατά Χριστόν ζωή έρχεται ως επαλήθευση της εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει συνεχώς να μετανοεί. Η μετάνοια είναι έργο και τρόπος της ζωής του. Αυτό ακριβώς έλεγαν και έκαναν στην πράξη όλες αυτές οι σύγχρονες φιλοκαλικές μορφές που αναφέραμε. Στην εποχή μας οι σύγχρονοι πατέρες και τα συνειδητά μέλη της Εκκλησίας είναι οι εκφραστές της φιλοκαλικής παραδόσεως. Την ευχή σας. Ευχαριστώ. Τα προφητικά λόγια του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς για την αποστασία των λαών της Ευρώπης μεταφράστηκαν στη ρωμανική γλώσσα τα πρώτα χρόνια της τρίτης χιλιετίας. Όταν δηλαδή οι λαοί της Ευρώπης συζητούσαν δημόσια το ακαθόδες ζήτημα αν έπρεπε ή όχι να γίνει αναφορά στο Σύνταγμα της Ευρώπης για την χριστιανική κληρονομία της. Όπως αναμενόταν και όπως ο Άγιος Νικόλαος είχε προφητεύσει χρόνια πριν, η αποστατική εξέγερση ήταν πιο ισχυρή από τις αμυδρές προσπάθειες για την αναφορά έστω και τυπική των χριστιανικών ριζών της ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτισμού. Με βάση τα παραπάνω, ρωτήθηκα, εγώ διάλεξα το θέμα περί της αυταπάρνησης, έχει πια κανένα νόημα σήμερα ένας λόγος για την φιλοκαλική αυταπάρνηση? Βέβαια έχει. Εφόσον η αυταπάρνηση δεν αφορά το κοινωνικό ιστορικό πλαίσιο, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη φύση. Είναι, ήταν και θα είναι πάντοτε στο επίκεντρο των προβληματισμών του ανθρώπου, στην προσπάθεια και τους αγώνες του για το γίγνεσθε από το κάθε εικόνα στο κατομοίο συν Θεού. Επιπλέον τονίζουμε ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της πεπτοκότος ανθρώπου. Όσον καιρό κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου Ιησούς Χριστός χτες και σήμερον και ο αυτός εις τους αιώνας. Και η αυταπάρνηση το κέντρο κάθε ανθρώπινης προσπάθειας θα αποτελέσει σε όλους τους αιώνες μια απαραίτητη προϋπόθεση. Στην εισήγηση μου που θα την έχετε στα πρακτικά για την αυταπάρνηση έχω μιλήσει σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί μια περίληψη της διδασκαλίας περί της αυταπάρνησης όπως προκύπτει από τα φιλοκαλικά κείμενα,
ενώ το δεύτερο μέρος σκιαγραφεί μια συνοπτική εικόνα της σύγχρονης ζωής και των νέων προκλήσεων, τις οποίες αυτή εμπλέκει στο βίωμα της πνευματικής ζωής. Στο πρώτο μέρος, θεμελιωμένη στην Θεία Αποκάλυψη, η διδασκαλία των φιλοκαλικών Αγίων Πατέρων επιβεβαιώνει την αυθεντική ταυτότητα του ανθρώπου, πλασμένου καθ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν Θεού. Ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος παρά μόνο στο βαθμό που γεννιέται ως πρόσωπο, ενώ το πρόσωπο μπορεί να γεννηθεί μόνο μέσω μιας δύσκολης και μακρόχρονης διαδικασίας αποταγής του εαυτού του. Η αυταπάρνηση θεωρείται και κηρύττεται από τους Αγίους Πατέρες ως την μόνη ασχετική μέθοδο, οποία δίνει το μέτρο της αυθεντικότητας της πνευματικής ζωής. Ούτε η νηστεία, ούτε η αγρυπνία ή κανένας άλλος ασκητικός μόχτος δεν φτάνει στο ύψος της απάρνησης του ιδίου θελήματος, στο ύψος της απάρνησης της υπερηφάνειας και της καινοτοξίας, μέσω της υπακοής. Το μέτρο της αποταγής, της αυταπάρνησης, δίνει το μέτρο της γέννησης του αυθεντικού εαυτού, του προσώπου. Στο δεύτερο μέρος, η επικαιρότητα της φιλοκαλικής διδασκαλίας για τις ημέρες που διανύουμε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η σύγχρονη κοινωνία, παρόλο που κηρύττει την υπεροχή, την αυτονομία και την αποδέσμευση του εαυτού και καταργεί τους παραδοσιακούς χριστιανικούς θεσμούς. Οι θεσμοί που είναι υπεύθυνοι για την πνευματική πρόοδο του ανθρώπου, για την αρμονική και πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, όπως ο θεσμός του αναντόχου στη μοναχική κουρά, του πνευματικού πατέρα, του νονού στην βάπτιση, του κουμπάρου στο γάμο. Όλα αυτά, όλες αυτές τις θεσμοί, με παράδοξο τρόπο υποστηρίζει και αναδείξει άλλους θεσμούς, όπως coaches, trainers, influencers, spiritual masters. Δηλαδή, αυτό αποδεικνύει ότι η ανάγκη για καθοδήγηση, για μαθητεία, για αυταπάρνηση είναι μια πραγματική, ουσιαστική ανάγκη της ανθρώπινης προσωπικότητας, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί ή να εκμηδενιστεί. Θα επιθυμούσα να μοιραστώ μαζί σας μόνο μία από τις πολλές όψεις του ζητήματος της αυταπάρνησης, η οποία ανατανακλάται στη μικρή μας προσπάθεια για να καθοδηγήσουμε τους ελάχιστους που σήμερα χτυπούν πια τις πόρτες της Μονής, παροτρινόμενοι από την επιθυμία να γίνουν μοναχοί. Είπα μόνο μία από τις πολλές όψεις και συγκεκριμένα αυτή που αφορά στην αποταγή, εγκατάλειψη των κατά σάρκα συγγενών, ιδίως των γονέων, της μητέρας και του πατέρα. Λόγω του στρεβλού τρόπου με το οποίο βιώνεται σήμερα εν γέννη η οικογενειακή ζωή, οι αρχάροι οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της μεγάλης οικογένειας αδελφότητας ανήκουν στους δικούς τους πλειοψηφία σε δύο εκ διαμέτρου αντιθέτεις κατηγορίες που απαιτούν διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές ποιμαντικές προσεγγίσεις. Παρόλο που οι αμφότερες κατηγορίες έχουν μεγαλώσει σχεδόν σε πλήρη εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο και έτσι μια άσκηση αυταπάρνηση από εκείνες που με πολλή δυσκολία κατορθώνονται σήμερα έχει καταντήσει να είναι για τους σύγχρονους αρχαρίους η απεξάρτηση από το κινητό. Για ένα από τα δύο άκρα που είπαμε, το κινητό τηλέφωνο ήταν το εργαλείο μέσω του οποίου υπερβολικά κτητικοί γονείς ασκούσαν μια απόλυτη παρακολούθηση του παιδιού τους, είτε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο. Αυτό γινόταν εφόσον το παιδί έπρεπε να γίνει συνεχώς συνδεδεμένο με τους υπεραυταρχικούς γονείς του, πρόθυμοι να παρακολουθήσουν όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες και τα εσωτερικά βιώματα του παιδιού τους.
να προσφέρουν όσο το δυνατό ένα περιβάλλον πιο ελεγχομένο για το τέκνο τους, εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την φυσική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Επομένως, στο κατόφλι της ενηλίκωσης, αυτός ο νέος θα καταντήσει ένα αδύναμο πλάσμα, χωρίς βούληση, χωρίς κριτικό πνεύμα και ελεύθερη σκέψη, χωρίς την ικανότητα υγιούς νόησης και προσαρμογής στις προκλήσεις του περιβάλλοντος, ανίκανο για ανυγιές σχέσεις και αργότερα, κατά την ένταξη του στην μοναχική πολιτεία, θα προβάλλει τις εξαρτήσεις του πάνω στον γέροντα, τον ηγούμενο, την ηγουμένη ή πάνω σε έναν αδελφό που θα του καλλιεργήσει τις αδυναμίες και τους εθισμούς του. Η θεραπευτική διαδικασία στα πλαίσια της μοναχικής αδελφότητας περιμπλέκεται για έναν τέτοιο υποψήφιο μοναχό και εκτός από τα δύσκολα στάδια αποκόλλησης στη ψυχή του από τους υπερπροστατευτικούς γονείς και από τους ιδίους τους γονείς, οι οποίοι επιθυμούν και μετά την ένταξη του παιδιού τους στη μοναχική ζωή να παρακολουθήσουν καθημερινά τι πράττει, τι σκέφτεται, τι αισθάνεται, τι τρώει το παιδί τους, πώς ήταν στην αγρυπνία, πότε, πώς, τι ανέφερε την τελευταία φορά στην εξομόλογηση κλπ. Στο άλλο άκρο είναι οι νέοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει μόνο με το κινητό στο χέρι, το οποίο δόθηκε ιδιαίτερα και επιτράπηκε από τους ίδιους τους γονείς που επιθύμησαν να συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς τις ευθύνες της ανατροφής ενός παιδιού, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να υποψιάζονται τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού τους. Αυτοί οι νέοι είναι κλεισμένοι στο εικονικό σύμπαν που προσφέρει το διαδίκτυο και τα social media, αποκομμένοι όχι μόνο από την δική τους οικογένεια, αλλά από όλη την περιβάλλουσα πραγματικότητα, ακόμα και από τον εαυτό τους, με επακόλουθο να αποκτήσουν ένα ναρκισσιστικό, αυτιστικό, υπερεγωιστικό χαρακτήρα, ανίκανο για υγιές ανθρώπινες σχέσεις. Πώς θα μπορέσει μια τέτοια ψυχή να γίνει μέλος της μεγάλης οικογένειας αδελφότητας, αυτός που δεν είχε ποτέ μια μικρή του οικογένεια? Και η ερώτηση δεν είναι καθόλου ρητορική. Οι δυσκολίες συνιστούν όχι μόνο στη διακοπή του εθισμού, αλλά και στο να διδάξουμε μια τέτοια ψυχή όσα δεν ήξερε ποτέ. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο ίδιος. Σε τέτοιες περιπτώσεις μεταξύ των βιωμάτων που πρέπει να γίνουν, απαριθμείται από τη γνώμη μας και η σύναψη μιας σχέσης με τους κατασάρκων γονείς. Σχέση την οποία δεν είχαν ποτέ σε όρια της φύσεως και τώρα υφίσταται κίνδυνος να χάσουν για πάντα την δυνατότητα να γεννήσουν την σχέση αυτή εξαιτίας το γεγονός ότι αν αυτή η ψυχή έχει και ζήλο και διαβάζει τους πατέρες, μπορεί να καταλαβαίνει κατά λάθος τι σημαίνει η αυταπάρνηση. Ο εγωισμός με τον οποίο ο αρχάριος τέτοιος μπαίνει στο μοναστήρι διαπλασιάζεται, εδραιώνεται από το λάθος κατανόηση της ασκητικής, της ηχαστικής νηπτικής ζωής. Με άλλα λόγια, ο ναρκισσιστής έχει κάθε ευκαιρία να βυθίζεται περαιτέρω σε έναν ναρκισσισμό ακόμα μεγαλύτερο, αυτή τη φορά ησυχαστικό. Με αυτή την ευκαιρία να σας εξομολογήσω ότι συνομιλώντας κάποτε με μία αδελφή, όπως είπε σήμερα κάποιος, η οποία δεν είχε βρει καθόλου την θέση της σε κάμια αδελφότητα, αν και είχε ζητήσει και στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, κάπου σε αυτές τις περιοδίες έμεινε και στη μητέρα της στο Βουκουρέστι και την ρώτησα αν έχει ευχαριστήσει ποτέ τη μητέρα της και παραπάνω αν της είχε πει ποτέ ότι την αγαπούσε. Η απάντηση της ήταν ταυτόχρονα ευαγγελική και πατερική
Δεν λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι πρέπει να απαρνηθούμε απολύτως τους δικούς μας, τους συγγενείς μας. Βέβαια δεν της είπα ποτέ ευχαριστώ. Δεν λέει ο ίδιος ή της έρχεται προς με και ου μισεί τον πατέρα και αυτού και τη μητέρα. Η αλήθεια είναι ότι και σε εμάς το μοναστήρι μόνο τα τελευταία χρόνια νιώθαμε ως απαραίτητο και πνευματικό ωφέλιμο να μην δεχτούμε πια ευχές γενεθλίων, αλλά να πάρουμε ένα μικρό τηλέφωνο στους γονείς μας και να τους ευχαριστήσουμε για το δώρο της ζωής, το οποίο ο ζώων Θεός μας χάρισε μέσω αυτών. Είπα ότι αυτή είναι απλώς μια πολύ μικρή πτυχή του φάσματος προβληματισμάτων, τους οποίους προϋποθέτει σήμερα η αποδοχή ενός αρχαρίου στην αδελφότητα. Και λέω αυτά βέβαια στην περίπτωση που στις κρίσιμες μέρες που διανύουμε βρίσκεται ακόμα κάποιος που να περάσει το κατόφλι του μοναστηρίου με την επιθυμία να γίνει μοναχός. Όμως, κατά τα συνοπτικά λόγια του πατρός Ραφαήλ Νόικα, Ρωμάνου ασκητή, πνευματικού τέχνου του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ, σε καιρούς κρίσης ο Θεός έρχεται με κρίσιμες λύσεις. Evo, radujemo se da smo i ove godine sabrani. Mi smo imali čast da učestvujemo i na prethodna dva ovakva sabranja. I to su zaista posebni duhovni doživljaji, jaka ukrepljenja. I ovom prilikom još jednom da izrazim zahvalnost organizatorima, Vladici Pahomiju, vama očigumane i svima onima koji učestvuju u organizaciji ovakvih vrlo bitnih sabranja. U žitiju svetoga Pahomija stoji zapisano da je jednom prilikom na bratskom sabranju dao riječ jednom od najmlađih svojih učenika, budućem Avi Teodoru. I stariji oci iz bratstva nisu mogli da prihvate da slušaju pouku od mnogo mlađeg i po godinama i po duhovnom iskustvu, i u toj drskosti, potkrijepljenoj tajnom gordošću o sopstvenoj veličini, oni su išli dotle da su ustali i napustili to sabranje. Ja bih ovdje, naravno, u onoj mjeri u kojoj je ovo poređenje moguće kad se radi o ovom sabranju, eto, ipak se oslonio na vaše smirenje, jer po mnogo o čemu i nemam pravo da vam govorim sa ovog mjesta, ni po iskustvu, ni po ozbiljnosti, revnosti, odanosti predanju, ali oslanjam se na vaše bratsko i sestrinsko smirenje i naravno i prije svega na blagoslov otaca koji stoje iza organizacije ovog sabora i odabira onih koji će na njemu govoriti. Pa eto, oslonivši se na Božji blagoslov, da kažemo nešto na ovu našu temu. Raduje me da je otac Metodije sa svojim saradnicima prepoznao, eto, i prihvatio da se makar ova jedna sesija direktnije dotakne značaja zbornika dobrotoljublja. Obzirom da su oci prije nas govorili, posebno otac Nifon je jako iscrpno, jezgrovito
ne propuštajući nikoga od bitnih nosilaca filokalijske obnove, da smo već imali predstavljanje, kažemo, tog kataloga bitnih ličnosti, a vezanih za ovo naše vrijeme, možda ne bi bilo loše da iskoristimo priliku pa da se podsjetimo, oslanjajući se upravo na njihovo učenje i njihovu apologiju, da ne bi neko pomislio da je filokalijski duh iznikao iz nekog, da kažemo, trenutka u vremenu, da li je to 14. vijek, a da ne kažemo da izvire iz neke od ličnosti, ma kako one bile svete i uzvišene, da li se radi o Grigoriju Palami, Grigoriju Sinaitu ili nekome od savremenih svetih otaca filokalijskog duha, ili svetog Simeona Novog Bogoslova, jer to bi bilo pogrešno tumačenje i svakako ne bi bilo suštinski odraz filokalijskog predanja i učenja. Spomenimo večeras ovdje, pored svih bitnih likova, jednu od možda ključnih ličnosti za jedno dublje sagledavanje filokalijskog predanja, preko koje se duh pedesetnice prelomio i nama, ovoj generaciji sa posebnim potrebama, prilagodio, ozbiljno snishodeći ključne termine ili dogmate duhovnog života. A to je ličnost svetoga Ignjatija Brijančaninova, koji uz njegovog sabrata, svetog episkopa Teofana Zatvornika, predstavlja jako bitne likove i ličnosti za bolje, temeljnije, ozbiljnije i razumijevanje filokalijskog duha, ali i življenja u njemu. U jednom izuzetnom dijelu, a ono je sadržano u čudesnom filokalijskom, po karakteru zborniku Asketski ogledi, koje možemo smatrati vektorom za nove generacije, jer tamo je onaj opit svetih otaca koji nas zrači iz njihovih likova i djela, on je tamo sistematski izložen po mjeri neznanja i po mjeri potreba novih generacija, kojima se treba obraćati sa posebnim jezikom, na poseban način, jer su iznikle i posebne potrebe. Mi smo zaista generacija sa posebnim potrebama i kao takve crkva nas i tretira. Sveti Ignjatije Brijančaninov, dakle, direktni potomak filokalijske obnove i pod direktnim uticajem velikog dijela svetog Pajsija Veličkovskog, koga ne smijemo zaboravljati, on je istakao ono što je suštinski bitno, a dotiče se zenice filokalijskog predanja, a to je življenje u imenu Božijem, u imenu Isusovom. Dakle, to se ne začinje ni na Sinaju, na Svetoj gori, nego i Sinaj i Sveta gora čuvaju ono
što je ljudima došlo sa nadnebesnih visina. U dan Pedesetnice postalo pristupačno i živonosno. Dakle, življenje u imenu Božijem. Kod svetoga Jovana Bogoslova, na kraju njegovog evanđelja, to je jako bitno da istaknemo, zato što ćemo i sihastičko predanje u tom kontekstu prepoznati kao apostolsko predanje, koje izvire iz božanskog otkrovenja i temelji se na konkretnim blagoslovima samoga ovaploćenoga Boga, Isusa Hrista. U evanđelju svetoga Jovana kaže se onamo na kraju vrlo jezgrovito, i to je zapravo suština filokalije ili dobrotoljublja, to je taj praktični način ispunjavanja evanđelske zapovijesti ili, ako hoćete, praktičnog življenja u evanđelskom duhu. Jer u suprotnom, ako nemamo te šine pod sobom, naše življenje, ukoliko se ono i dalje bude odvijalo u okvirima pravoslavlja, ono neminovno biva trzano između dvije krajnosti ili agresivnog liberalizma, novojavljenog modernizma ili bolesnog, neuravnoteženog, histeričnog zilotizma. Znači, nemoguće je da nađemo onaj koridor umirujuće, žuboreće blagodati Duha Svetoga. Zato je jako bitno da filokalijski duh prepoznamo kao jednu direktnu povezanost sa Božjom voljom, Božjim otkrovenjem i Božjom zapovješću, sa apostolskim predanjem, mučeničkim iskustvom, dakle iskustvom crkve od njenog osnivanja. Gledajte samo kako zvuči riječ svetog apostola Jovana. U evanđelju zapisana, kaže: a i mnogo drugo učini Isus, što nije zapisano u ovoj knjizi. A ovo je zapisano da vjerujete da Isus jeste Hristos, Sin Božji, i da vjerujući imate život, to je jako bitno, u ime njegovo. Dakle, prirodna posljedica evanđelske vjere, vjere izazvane evanđelskim svjedočenjem, a onaj ko svjedoči evanđelje je sam Bog Duh Sveti, koji nas uvodi u istinu, jer niko ne može, reći će arhiisihasta apostol Pavle, niko ne može, Duhom Svetim će to reći, niko ne može Isusa nazvati Gospodom sem Duhom Svetim. Dakle, prirodna posljedica vjere izazvane evanđelskim svjedočenjima jeste življenje u imenu Isusovom. Dakle, prirodna posljedica vjere jeste Isusova molitva. Da li je neko povjerovao, istinski povjerovao, pazite, ima lažna vjera, ima kriva vjera, ima poluvjera, ima nevjera.
Znači imaju razne varijacije vjera koje zapravo to nisu, a znaćemo da jesu po tome što će iz našega bića prirodno, pazite, kad kažemo prirodno, mislimo blagodatno, u prirodi crkve, da poteče Isusova molitva. Ukoliko Isusove molitve nema u čovjeku, ajmo sad da ostavimo po strani asketsku protetiku, znači nešto što treba da podrži naš duh. Pazite, ne da zamijeni kost, mišić, nego da ga podrži. Ili kao pancir, ne da zamijeni grudi i prsa, nego da ih štiti od kalibra i nasrtaja protivničkih sila iz podnebesja. Dakle, ajmo da ostavimo to po strani. Pitanje molitvenog života, filokalijskog tipa i karaktera, to je, braćo i sestre, pitanje vjere. To nije nešto što ti treba da izvučeš iz sebe, silujući sebe time što ćeš poštovati neko predanje, neko učenje, neke blagoslove koje nisi razumio na pravi način i koji nisu dovedeni do izvorišta svih blagoslova, do samog arhijereja. Dakle, ako nema Isusove molitve kao prirodne posljedice vjere, onda, po svemu sudeći, nema ni vjere. Nisi povjerovao, jer da jesi, imao bi život i živio bi u imenu njegovom. Sveti apostol Pavle, Jovan Bogoslov, vrlo moćno detektuje duhovno stanje svakog od nas i svakog onog koji nam prilazi sa raznim učenjima. Pa kaže, dječice, razlikujte duhove. Nije svaki duh od Boga. A od Boga je onaj koji ispovijeda da je Isus Hristos, Sin Božji, ovaploćeni Bog. Ako živimo u Duhu Svetom, onda je naš život zapravo jedno kontinuirano, stabilno ispovjedanje, ne od naše sile, od naše volje, od naše vjere, da, ali od sile koju daje Duh Sveti. Naše je življenje neraskidivo vezano sa molitvom, jer ispovjedamo Duhom Svetim, živimo, imamo potrebu, znate, da živimo i životom da ispovjedamo, ili, kako rekao smo malo ranije, da živimo u imenu njegovom. Dakle, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me. To je prirodno stanje. Kako smo danas divno čuli od našeg oca Ignjatija, prenio nam jedno iskustvo iz Svete Gore, iz manastira Simona Petra, pa starac Siluan, je tako? Pa ga neđe zatekao ispred ikone Gospodnje, ovako sa kamilavkom i govori, Hriste moj, Hriste moj. To nije vrijeme bogosluženja, to nije ni kelija. To je neki prostor njegovog manastira, ali on bi to isto govorio da je bio i u centru nekog grada i na bilo kom drugom mjestu, zato što je to stanje izazvano djelovanjem Duha Svetog, koji je iznad i prostora i vremena i svojom blagodatnom dinamikom on pokreće čovjeka ka Hristu. To je jako bitno.
Po tome prepoznajemo djelovanje Duha Svetoga. Jer Duh Sveti uvijek ka Hristu. Uvijek je u njegovom imenu. Uvodi nas u istinu. Uvodi nas u opštenje sa onim koji jeste istina. Tako da vrlo lako možemo da procijenimo jesmo li u filokalijskom duhu ili ne. Pazite, uprkos tome što mi možemo i da znamo, možemo donekle i da poštujemo. Možemo da poštujemo starce filokalijskog pokreta. Ja mogu da imam keliju, znate, sa svim njihovim portretima, fotografijama, blagoslovima, papučama, mantijama, opasačima, brojanicama. To je sve dobro i zašto da ne bude tako. Ali, ako u našem srcu ne pulsira taj ritam pedesetnice, odnosno Duha Svetoga, koji nas, pazite, neumoljivo privodi njemu, uvodeći taj jedan ritam budućega vijeka kroz Isusovu molitvu, onda mi prosto nismo povjerovali. Neđe je greška u samom temelju, u samom startu. I to onda postaje mučan život. Mučan život, osuđen na neminovno tajno jedenje. Ne samo u praktičnom smislu ustajanje posle ponoći pa atak na frižider, nego crpimo iz tuđih kladenaca. Ne možemo da odolimo, a da ne primamo informacije ili duh ovoga svijeta. Možemo da pružamo neko vrijeme otpor, brzo pokleknemo i možda ne javno, ali tajno ćemo se napajati, tajno jedući. Sveti Ignjatije Brenčaninov u apologiji Isusove molitve, to je, evo koristim priliku, dozvolite oče Metodije, to je u asketskim ogledima, to su oni razgovori o Isusovoj molitvi. To bi bilo dragocjeno da se izdvoji i da se odštampa posebno. To je besjem blago zato što se kreće od nule. Znači, jer možemo vrlo lako da lobujemo svog slušalca, misleći da on jadan zna, a ne zna ništa. Sveti Ignjatije je Duhom Svetim nadahnut, on sebi ne dozvoljava taj propust, pa kaže, govoreći o Isusovoj molitvi, a ona se, kaže, izgovara na sledeći način. Znači, ide se od table i krede, pa slovo po slovo, pa onda sricanje. A kaže, a nekad, u one prve dane, to je jako bitna informacija, mnogi to ne znaju, kaže, sva crkva je živjela tim imenom. U djelima apostolskim vi vidite da apostoli žive u tom imenu. Sva djela apostolska su iz imena Božjeg. Od onog prvog čuda u Jerusalimu, a vezano za isceljenje oduzetog na vratima Jerusalimskog hrama. Šta se desilo? Zlata i srebra nemamo, kažu Pavle i Jovan. A ono što imamo, to ti dajemo. U ime Isusa Hrista ustani i hodi. Dakle, to nije, vidite, magijski efekat. Ima ona jedan što je probao magijski da se koristi Isusovim imenom, pa je jedva izvukao golu kožu, ali bukvalno. Jer odjeću nije ponio sa sobom. Jer mu je rečeno, Pavla znam, Isusa znam i Pavla poznajemo. Koji si ti, razumiješ? A Pavle, odnosno Petar i Jovan su živjeli tim imenom iz tog opita života, bilo im je dato da tim imenom i čudotvore. Onda kompletna zajednica, sjetimo se samo Ignjatija Bogonosca, velikog oca i učitelja. Mi znamo iz njegovog žitija, a to nam svjedoče oni leopardi, kako ih je zvao, kad se jedan od njih usudio da ga pita što to stalno imaš na usnama, jer su oni proveli nemalo dana zajedno putujući
ka Rimu i onda je čuo da priziva ime njegovoga spasitelja na tom. Prosto živi tim imenom Isus. Isus, Isus. Posle je i onako bukvalno u organu njegovog srca, to znate, otkriveno zlatnim slovima ispisano ime života. Sve zajednice, to istorija potvrđuje, to je bilo opšte poznato djelo. Znači, zajednica bez imena Isusovog nije postojala, bez Isusove molitve, to se nekako podrazumijevalo. Jer nemoguće je da su apostoli, duhonosci sebi dozvolili da okupljaju oko sebe bilo kakvu pratnju ili da se zadovoljavaju samo brojem ili samo na izgled vjerujućim. To je bila jedna sveštena mistagogija, primopredaja. Ako si povjerovao, onda teče molitva kao život. To je bio pečat istinite vjere. Filokalijsko predanje, ono je zapravo bila više reakcija u trenucima kad je ovo izvorno, apostolsko i Bogom dano i predano predanje bilo zapušteno i zaboravljeno. Dozvolite ovdje samo da dodam da u paketu, ako grubo rečeno, sveštene primopredaje tajne liturgije, mi dobijamo i blagoslov za moljenje njegovim imenom ili u njegovo ime. Do sad ne iskaste ništa, od sad ištite i što god zaištete od Oca u moje ime, bit će vam. Tako da mi praktično u samom startu, u temelju liturgijskog života imamo i taj filokalijski princip, dakle, življenje u imenu Božjem. U suprotnom, ulaženju u visoki napon liturgije, bez takve vjere i takvog opita i življenja, može i, nažalost, nerijetko biva život sa ozbiljnim kontraindikacijama. Posljedice te raspolućenosti ili šizofrenije duhovne mi danas vrlo često primjećujemo i u našem bližem okruženju, a zahvaljujući informacionim tehnologijama možemo da vidimo i širom naše crkve. Imate danas fenomen da se ljudi lagano odriču svešteničkog čina. Vrlo lagano, gotovo sa stilom, bez stida i bez pokajanja. A do juče je bio u nekom, da kažemo, plusu. Sad niko se nije bavio detaljnijom analizom njegove duhovne strukture, to je fino zvučalo, ima tehnika da se to lijepo predstavi, postavi, uz malo rasvjete i malo određenih štimung tehnika, međutim, znate, drvo se po plodu poznaje i u jednom trenutku dolazi do potpunog odustajanja, što otkriva da se tu ni započelo istinski i suštinski nije. Dakle, filokalijske reakcije i ono što je bitno za naše vrijeme, Svetog Simeona Novog Bogoslova, a čak i Sveti Isihije Jerusalimski, u svoje vrijeme, to on otkriva u njegovom čuvenom spisu, onim stotinama o Isusovoj molitvi, on tu već govori da je zabrinjavajuće opao taj apostolski odnos prema imenu Božjem. I reaguje na to stanje pisanjem tih čuvenih stotina, na koje je odreagovao tim, da kažem, liturgijskim pasom i savremeni starac Emilijan, tumačeći ta slova u knjizi koju imamo i na srpskom jeziku kao jedan veliki blagoslov.
Posle njega Sveti Simeon Novi Bogoslov, vladika David, je govorio o tome. Također se sreće ne samo sa krizom, nego ozbiljnim protivljenjem. Posle njega Sveti Grigorije Sinaid nailazi da na Svetoj gori nema kaluđera koji razumiju tu priču. Neđe su, znate, izlećeli sa puta, ostali su u fizičkom prostoru, koriste inerciju prethodnih dana, ali ne poznaju to djelanje, znate, ne žive u imenu. Znači, to je bila reakcija, ne nešto što se tada desilo, pa eksperimentalna varijanta kao ajde da probamo sa Isusovom molitvom pa da ako krene nabolje. Odavno je krenulo je kad je sve krenulo, ali se zapuštilo, velom zlog zaborava bilo pokriveno i onda smo imali loše rezultate. Dakle, te ličnosti, oni su više bili radari ili ako hoćete alarmi, palama na svoj način. To nije bio samo zaborav, nego kontrofanziva. Varlam je atakovao na to predanje. Drskost koja napada na srce kao karcinom. I isto to, ipak da se malo ograničim, da ne odužim, isto to imamo i u vremenu Svetog Danila Sorskog, pa onda u vremenu Svetog Pajsija Veličkovskog, znate, znamo one njegove vapajne molitve na Svetoj gori gdje nije našao, kaluđeri nisu znali za imena otaca koji su bili nosioci filokalijskog predanja. To je potpuno bilo zaboravljeno, ali ajde sad zaboravljeno, Sveti Isihije, ne znaš ko je Filotej Sinajski, Grigorije Sinaid, Isihije Jerusalimski. Ma nije u tome znaš li ti njihovo imena ili ne, nego nećeš znati da živiš u imenu Božjem ako ne poznaješ nosioce tog predanja i učenja. I nisu oni sami sebe izabrali, nego Duhom Svetim hirotonisani kao oci i učitelj. U ovo naše vrijeme, opet nego da se ne ponavljamo, starac Nifon nam je sve to lijepo ako predstavio, imamo tu obnovu sa svetim starcem Josifom i sa tom novom plejadom svetogoraca, koja je, znate, napravila jednu ozbiljnu kontraofanzivu i napala i samu Ameriku, razumijete? I to ozbiljno, bez sumnje, da će do pobjede doći. Tako da, i evo time da završimo, znate, taj filokalijski duh, znate, on nas podsjeća, mnogo toga mi ne možemo ni da razumijemo, znate, to su ozbiljni nivoji, ali ono što je najbitnije jeste da znamo da je duh filokalije, duh evanđelja, da u tim spisima diše sami Bog, Duh Sveti, i da za cilj ima da nas nauči ne samo da vjerujemo, jer opet kažemo, ako se vjera ne pretoči u Isusovu molitvu, odnosno u život u imenu Božjem, onda to nije vjera. Po tome možemo poznati koji duh živi u nama. Ako je Duh Sveti, molitva ne može, a da ne teče. Odnos prema Hristu, znate, on mora biti osveštan i blagodatan. Postoji jedan asketski program da bi se on održavao i unapređivao, ali mora biti iniciran, mora biti istinski začet i rođen da bi se posle hranio i razvijao sve do mjere rasta punoće Hristove. I još nešto, to nam svjedoči iskustvo u susretu sa ljudima iz raznih oblasti, kako iz akademskog svijeta, tako i onih koji dolaze iz okultnih zona. Znači, u susretu sa česticama filokalijskog iskustva, u kojima diše plamen pedesetnice,
onaj ognjeni jezik. Okovi tame, lažnih učenja, lažnih predanja, lažnih duhova, nevjerovatnom lakoćom spadaju sa njih. I ne samo što spadnu, nego im uliju želju da krenu putem spasenja, putem istine, putem života, da krenu ka crkvi. To je zaista ohrabrujuće. Eto i mi sami smo negdje svjedoci da je to i danas moguće, ali ne smijemo da pobjegnemo od obaveze i odgovornosti, posebno mi u manastirima, jer nije samo, znate, tješiti se tim duhom, to je velika obaveza, to je velika odgovornost, jer od toga da li ja živim tim duhom zavisi i to hoću li ga posvjedočiti potrebitima, gladnima, žednima, ozeblima, osakaćenima. I zaista, posebno, da kažem, posljednjih par mjeseci imali smo čudesna iskustva gdje su ljudi, ponavljam, srećući se samo sa česticama. Dovoljna je čestica autentičnog evanđelskog predanja i učenja bili oslobođeni ozbiljne magije ovoga svijeta i vijeka. Šta to potvrđuje? Da je u tim riječima, u tom iskustvu, u tom učenju zaista prebiva oslobađajuća sila Duha Svetoga, što reče sveti apostol Pavle juče na svetoj liturgiji. U stvari prekjuče smo služili u banji, pa u apostolu kaže tamo gdje je Duh Sveti je Bog, kaže. A tamo gdje je Bog, tamo je sloboda. U filokalijskom učenju je Duh Sveti je Bog, u njemu je sloboda koja nas oslobađa kao djecu Božiju, da kao djeca proslavljamo njegovoga jedinorodnoga Sina, da ga neprestano prizivamo, jer mu vjerujemo, jer ga poštujemo, jer mu se poklanjamo, jer ga hoćemo, jer ga i ljubimo i na taj način da budemo vaistinu djeca nebeskoga Oca. I to je već prvo vaskrsenje i ozbiljan zalog života budućeg vijeka, koga, daj Bože, svi mi da se udostojimo molitvama svetih otaca Filokalije i svih svetih. Amin, Bože, daj.